सब है समान, सब है समान, सब में एक प्राण, सब में एक प्राण। त्यज के अभिमान, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि गान गाओ। हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, सुख शांति पाओ। सब है समान, सब में एक प्राण। त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರು ಅಮರ ದೇವೋ ಭವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವಿ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣರೇ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೂ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Anna, we'll take a question from last chat. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಯರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಅವರು ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಆ ತರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ದಿ ಅಮರನಾಥ ಶಿವಲಿಂಗ melted within 5 days. Is this an indication of something good or bad ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. Is a negative indication only. Lot of destruction is going to take place in the Himalayas in the near future. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. One more question. Can anyone become Shiva by doing spirituality, or is the Shiva the only one for the universe ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He is the only one for this Brahmanda. You can merge with him by attaining moksha, going to Kailas, into his lotus feet. That's all. He is unique. You cannot become him, because he is the creator. He is Supreme God Jagdisha. He is the one who has created you. So how can you attain his state and become him? You can become one within him. That is possible. That is moksha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. One more question from YouTube ಅಣ್ಣ. Namaste Satish ಅಣ್ಣ. I really want to know what happens to an Atma after a sudden death. Recently, an incident, a 12-year-old kid died because of being beaten on the head at school. In sudden death like this, does the soul go to Parabrahma Loka or it will reborn? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. At the time of his leaving the body, what he has thought, that will be his next birth. If he has taken any divine name due to the pain he is suffering, Rama, Krishna, or Shiva, then he will go to the respective loka. Otherwise, he will go to Yamaloka. As per his karma, he will be again reborn. Going to Parabrahma Loka is not possible. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ವರುಣಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಯಾನ. Namaskara, Satish sir. Namaskara, Varun. Satish sir, I wanted to ask you a question. Let's say a rishi, whatever the rishi says with his tongue, it always comes true. The Sanat Kumara rishis, they cursed Jaya and Vijaya and they were reborn as asuras on earth. So, but ultimately, will the curse of a rishi purify you and it will turn out to be a blessing in the end? Certain rishis, when they curse, it is due to the fault which the other person has done. But Yeah. whenever Durvasa Maharishi curses, Hmm. it will be for the good of mankind. Okay. That is the speciality of Durvasa Maharishi. Oh. Jaya Vijaya got cursed because they disobeyed the Sanat Kumaras. Hmm. So that is why. Okay. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Okay. Thank you, Satish sir. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. It happened because you are entered the spiritual school and you'll be going from primary school to middle school to high school to college and graduation. It happens. That is good, that is. It is natural, it is, for all the spiritual sadhakas. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಣ್ಣ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. If everything is predefined, then what is the use of astrology and Vastu? The astrology and Vastu are one of the 64 subject which is given by the in Sanatana Dharma. Okay, it is a knowledge, it is. Astrology is a guide for your future. Vastu is a given, this is how a house has to be. So when you go and dwell in that house, as per the Vastu construction, you will have peace and happiness ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ್, ದಟ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ವೆದರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವೈ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is a system, it is. It is for the production, it has to be there. How then the number of animals will come out? Only male and female ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ increase the population. That is the reason. ಧನ್ಯವಾದ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವೈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ. There is no hard and fast rule that you should become Swamiji if you have to attain moksha or go into the spiritual path. But as per Guru Amara's directions, if you want to attain moksha, you have to get married. Because once you get married, what happens? 50% of your karma is burnt by this marriage. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವರು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಡೂ ದ ಧ್ಯಾನ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. Forget about my routine. That will not help you in any way. But best to do dhyana is Brahma Muhurta, morning between 3:30 a.m. and 5:30 a.m. Choose a slot, fix it, and do for 24 minutes that dhyana. Aita? My routine is different. It is. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಬಿಲೋ 30 ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೀಸನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಪ್ಲಸ್ ದ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ and the food they consume. So there are many reasons. We cannot say one reason for that. ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಜನರಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ frequent and habitual. That is why this kind of heart attacks and all come. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರುಚಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. As far as possible, don't try to eat outside food. That is the advice. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವಿ ಹರ್ಡ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂಡ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ಮಹಾರಿಷೀಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರಿಷೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. No, Vashishta Maharishi, Vashishta, Bharadwaja, Bhrigu, Angirasa. There are so many rishis who have attained the Maharishi state. Guru Amara very clearly said, Ramana Maharishi is the Maharishi for this century, for the current century. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣನೋ ಅಕ್ಕನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚಾಂಟ್ ಗುರು ಅಮರ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. 24/7 you can chant. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮರ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಅವನು he did not believe in God. ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಅವನು ಅಧರ್ಮಿಕವೇನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಚೇಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಅವನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ, ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತರ ಅವ್ನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೀರೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 99% ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓನ್ಲಿ 1% ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಏನು, ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಂತ. ಅವಾಗ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇನ್ ಬೆಲೆ ಇದ್ದೋ ನೀವ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೆಲೆ ರಾಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ರು ಇದಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ರಾಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಅಂತ, ಬಾ ಅಂತ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತಂದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವರು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅವನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವನ್ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಆ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಮಲಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಿ ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ನಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಆ, ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎವ್ರಿವನ್ ಸೇ that earth is flat, not in a globe. After Antarctica, again many world is present, like 7 countries, many which media is hiding. Is there any true ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. No, nothing is true. Whatever she has heard, she has read is not true. The earth is spherical. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, Website ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಟ್ ಅಣ್ಣ. ಹ್ಮ್. ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ, ಅದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು 2028 2030 ಇಸ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಕರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಣ್ಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಣ್ಣ 26 ಈ ಎಂಡು 27 28 29 ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ಧ್ಯಾನ 24 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಹಸುಗೆ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ ಇಡ್ಲಿನೋ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣೋ, ಒಂದು ಚಪಾತಿನೋ ಏನೋ ಕೊಡಿ ಆ ಹಸು ಗೋಮಾತಾಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಗುರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಋಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ದೇವ್ರು. ಈ 7ವನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಂದ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವಿಯರ್ ಕೊರಂಗಲಿ ಮಾಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಕೊಡುಂಗೋಳಿ ಮಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕೊಡಂಗಳಿ ಮಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ತಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಆ ತರ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವು ಮನೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ಅಣ್ಣ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಟ್ ಅಣ್ಣ. ಹೇಳಿ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರಣ, ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಡ್ಯೂ ಟು AI data centers happening in India outside Bangalore, then there will be an drinking water problem and global warming increases. Many problems will arise in future like this happening in America and German and this mentioned like this. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಸಾ ದಟ್ adapting to AI is costlier than removing the employees, having the employees. ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಉತ್ತಮ. AI ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೌದಂడి. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆನೆನ ತಕೊಂಡು ಸಾಕೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆನೆನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ AI ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ನ ಆ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ, ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಪಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್, ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ, ಜಪ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ need or purpose. Japa is chanting a mantra, having a desire in you. To attain that, you do the japa so many times anta, with certain conditions. Dhyana atara illa. Dhyana is a spiritual sadhana given by a guru with a diksha, wherein you transcend yourself following that, and you realize yourself, and you go to moksha, to Parabrahma Loka. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳಿದಾರಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಐ ರೆಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ 29 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೊಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮೂವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ತಾಮಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೂವೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂಡ್ ಸಾಧನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕೊಂಡಿದಾರಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಮಕೋಟಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನು 1 ಪೇಜ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದಾರಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ವರುಣಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. Satish sir. ಹೇಳಿ ಪವನ್. Satish sir, how to meet Amara face to face, Guru Amara? Like, will he only come and meet you when the time is right, or like, can you teach us some technique to go where he is and meet him, Satish sir? Simple technique is you have to surrender to him absolutely unconditionally. That's all, and follow Okay. whatever he has, the instructions given by him to you from time to time. Ashte. Okay, Satish sir. Right? Yeah. Thank you, So Satish sir. it can happen next minute or next hour, next day. It is within you. That's all. How you have faith in him, believe in him, and do the dhyana from your hridaya. Give a place in your hridaya to him. Then you can see face to face. Oh, thank you, Satish sir, for the answer. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ನ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಶಿಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಿಯರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ ವಿತ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನೋವತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ರಾಮ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರ ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲ ಮನೋಬಲ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಯರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಅಮರ ಗುರುಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Actually, silence is the best way of prayer to divinity. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಶುಡ್ ಐ ಚಾಂಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮನೋವತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ನಲ್ಲಿ 52 ಶ್ಲೋಕ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವ್ರದು ಹೈಗ್ರೀವ ಭಗವಂತಂದು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ 108 ಸತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ he is a god of knowledge. So it's said, it is written, it is. So he will improve his knowledge. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಯರ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಡೆತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು.
ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ದೇವರು 4th ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್, ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದು you have to get into the samadhi stage, then you will have the real experience of the divinity and to know how he is, what he is and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ವೈ ಡು ಪೀಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಡ್ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ. And Mahashivratri, it is one of the greatest festival on which day if you fast and follow the Shivaratri or Ratha correct agi, you will attain Kailasa in this birth. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ you will be in a sattvic stage throughout the fasting state. If you eat otherwise and try to do this divine vrata, ತಾಮಸಿಕ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ರತ ಆರ್ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಈಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ in yourself or Ishvara in yourself during Ekadashi and Shivaratri. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. Food is very important for spiritual sadhana. ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಫುಡ್ ನ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಇದೆ ಪ್ರವೀಣ್. ಹೌದಣ್ಣ, ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಏನು ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ? He wants to get out of the financial stress. He is already he has found a solution for it. ಆ ತರ ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಣ. ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೊನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ಬಿಡಿ, ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಾರ್ಗ ಅಣ್ಣ.
ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. This is not a material thing to take in your hand and find out and see it is like this, it is like that or not. These are all, spiritualism is abstract, okay? It is by experience only you have to know. So if you have done properly the spiritual sadhana in the chakra stages, you will get the experience and you will get the message automatically. It cannot be given in black and white. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣನೂ ಅಕ್ಕನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ. ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 months ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಚಾಂಟ್ ಗುರು ಅಮರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ, ಗುರು ಅಮರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶರೀರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾ ಭ್ರಮೆಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಎತ್ತಿರೋದ್ರ? ಹೌದಣ್ಣ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದಾರಣ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿ, ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಭಾವನೆ. ಅದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಡ್ಸಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡೆ ಹಾಕಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುರು ಪರಂಪರೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಸ್. ಆ ತರ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬಂದು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠ, ಆ ತರ 4 ಪೀಠಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಡ, ಅದು ನಿನಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅವರ ಕರ್ಮ, ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದನಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಅವ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡುವಾಗ, ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ
ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆ ತರ ಈ ತರ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ that is actually the real way of analyzing things and to live, not go by the mind or buddhi, go by what your atma tells. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕುಂದಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಆಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಚಕ್ರಗಳು ಈಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಏನಾನ ಸಿಂಬಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಆತರ? ನೋಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ತರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಅದು ಅನುಭವಗಳು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. I am working on the ಹೇಳಿ. trust. I am working on the trust for children's and women education program, visiting some Shakti temples. For doing good things, as known, some energies don't want it, creating some problems and fighting. How we can safeguard ourselves ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು you have to believe in the divine mother, where you are going and coming. Request her to give you strength and protect you from all this negative activities affecting you. Total surrender to the divine mother and pray to her consistently with faith and belief. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕವಚ ತರ ಆ ತಾಯಿ ಕಮಲಪಾದದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಹೌದಾ? ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರು ಸದಾ ಅದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯಿನ ನಂಬಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೋಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಮಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:35 ಜುಲೈ 10, 1995 ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಣ್ಣ. ಅವರ ಋಷಿ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಶಿವ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿವಿನಿಟೀಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪದೇ ಮನೋತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೋತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಗುರುಕುಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿ ಇದ್ರು, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ DNA ಲೀನೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರು ಕಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿನ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವರು. ಸರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. One question from YouTube, Anna. Hmm. Who taught the meditation to Western people ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Hey, this is an absurd question, Praveen. Hmm. There are so many spiritual personalities who have gone from our Bharata Desha to the other places in this world. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶು, ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿದಾರಪ್ಪ. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್, ಇಸ್ಕಾನ್ದವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು. It is we cannot count. There are so many divine personalities who have achieved a stage in the spirituality and who have gone and ಕೆಲವರು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ in another 20 to 25 years again the entire world will become Sanatana. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಹ್ಮ್. ಆ, ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮತ್ತೆಗೆ ಕೊನೆ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮಧ್ಯದ ಮಗನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಏನಣ್ಣ? ಇದು ಅವ್ರ ಕರ್ಮಮ್ಮ. ಹಾ, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಪೂರ್ವ ಅಮ್ಮನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕರ್ಮ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾರೋ, ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾರೋ ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನೋ ಈ ತರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ಎರಡನೇ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ. ಹಾ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ತಾಯಿ ಇದೆ. ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಹೌದು. ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇ ಮಗ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ ಮೆರೆಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಎರಡನೇ ಮಗನ್ನ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಇದು ತರ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿಮ್ಮ, ನಾವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕಾಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ, ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ಆಯ್ತು ಹಾ, ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ,
My wife is suffering from a health issues. I am praying to Guru Amara ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು, ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ a pot of water on her head and walking, and she is feeling the pain both on the head and in her stomach. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಕೆ ಇಳ್ತಾಳೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ರಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಪೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಗುರು ಅಮರ ಬಂದು ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ he'll be that intermediary of that cloth ring which will give support and cushion for your weight of pot. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. When I was in deep meditation, I heard a female voice from inside calling my name. What was this phenomenon? This occurred first time ಅಂತ. The Atma has started to connect itself with you. It is good, it is. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.